Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Tuhan muliakan, guru kita bersama Abu serta keluarga. Demikian juga kepada Abah serta keluarga dan kepada guru kita, yaitu Tu, merupakan salah seorang dari keluarga besar Mudi Masra juga. Demikian juga kepada Abia dan kepada ayah yang berhadir di tempat yang mulia ya. Demikian juga ta'zim dan penghormatan kepada seluruh dewan guru dan kepada para santriwan dan santriwati yang di tempat yang cukup mulianya. Baiklah, sebelum kita memulai pembacaan zikir pada malam yang berbahagianya, barangkali akan kita buka sedikit, yaitu makra'ji yang legetanya di sini dari awal terbaca ada juntre yang hana termasuk, yaitu halaman 9 pada syair ataupun kasidah halaman 9 yang hana terbaca dan tentre dalam urutan menurut lagi yang dalam susunan yang akan dibaca oleh para pimpinan zikir pada malam yang berbahagianya. Kemudian perlu diketahui, sebelum kita membaca zikir, terlebih dahulu yang perlu diketahui bahwa mari sama-sama kita sucikan niat kita untuk kita niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekna bagatanya dalam niat ini hiburan, bekna bagatanya dalam niat ini adalah sekedar keinginan biasa, tetapi ini merupakan ibadah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk orangnya yang berkembang zikir adalah kitab Dalailul Khairat, kemudian yaitu Barzanji, dan terbaca dalam sejarah bahwa letak pembaca kitab bacaan zikir yang memang membumikan di Aceh tempo dulu. Maka untuk orangnya getanya tak coba kembali, tak baca kembali salah satu daripada kitab zikir yang memang yang kanekarang oleh ulama besar, yaitu yang getanya sebut Al-Wali Muhaddis Abdurrahman Ad-Daibai. Di dalam kitabnya yang perlu kita ketahui bahwa kitab bacaan zikir terdiri daripada beberapa ayat Al-Quran dari awal pembahasan, dari awal bacaan, kemudian selawat pada Rasulullah, kemudian yaitu menceritakan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakal laginya yang perlu kita wujudkan legetanya, yang perlu kita nampakkan legetanya, bahwa pembacaan kisah sekalipun yang berkaitan dengan Rasulullah adalah suatu hal yang disunnahkan. Perlu kita pelahiyatanya karena akhir-akhirnya letak berkembang pemahaman-pemahaman sesat, hanya celah untuk ditolak, untuk dibantah tentang perayaan Maulid itu sunnah. Mereka sudah bergeser bahwa tentang pembacaan yang bersifat lagi getanyonyo, yaitu ijtima', dan dalam ijtima' tersebut membaca pujian-pujian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap itu bid'ah, sesungguhnya adalah itu suatu hal yang sunnah. Karena nepegah naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbit fuadik. Kami ceritakan tentang kerasulan, tujuannya untuk menenteramkan batin-batin kamu. Demikian juga dalam pembacaan kitanya di sini adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang perlu kita ketahui bahwa
selawat ke Rasul, jangankan getanyo sebagai manusia biasa, Allah sendiri berselawat, malaikat sendiri berselawat, walaupun berbeda maksud dari apa yang kita berselawat. Dengan ayat innallaha wa malaikatahu hingga akhirnya, yang ujungnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada Rasulmu. Di sini sama-sama harus saya mengerti lebih awal. Harus saya biasakan. Ketika ayat diperintah sallu, itu ditujukan kepada kita. Kepada kita yang mendengarnya, bahwa kita sunnah untuk mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kalau kita baca dalam kitab, semantang yang dengar nama Nabi, setidaknya ada 10 pendapat yang berpendapat tentang kita berselawat pada Rasulullah. Yang kesemua pendapat tersebut adalah sepakat untuk menganjurkan dan untuk kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, hadis yang lain yang perlu pahami. Dipegang dalam hadis innal bakhila man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kira hana lain, orang yang dengar nama lo, tetapi orang yang handitim selawat kelu. Maka untuk kita buktikan bahawa majlis kita nyoba malam yang berbahagianya, majlis yang barakah, mari kita nyotakan ke sallallahu alaihi wasallam dengan serentak setelah takun sallu ala nabi. Lunkun sallu ala nabi sama-sama dengan serentak takun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita pahami lah, dalam majlisnya nupegah dalam hadis ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta aruddas salam. Hana sabah majlis pun yang menyebut-nyebut nama Nabi nan lon kun Rasul, melainkan akan dikembalikan roh lon oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lon balah salim dan lon balah doa kepada somanteng yang selawat ke lon. Dari hadisnya dapat kita pahami bahawa Rasulullah harus kita yakin bahawa Rasulullah hidup, Rasulullah hadir, Rasulullah geturi dan getisau, so yang mencintainya dan so yang berselawat kepadanya. Karena dalam hadis yang lain yang diceritakan oleh Siti Aisyah, kuntu adkhulu baitul ladzi fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi. Lun pernah lun tamang rumah lun, ataupun lun tamang dalam rumah lun, di sinan na kubur Rasulullah dan na ayah lun. Wa ini wadi'u saubi. Lun buka pakaian lagi biasa, artinya dibuka olehlah kira-kira. Wa innama huwa zauji wa abi. Gedepu bahwa yang na dalam kuburnya adalah suami lun dan ayah lun. Sambungan daripada hadis tersebut, falamma dufina Umar ma'ahum, wallahi ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun alayya siyabi haya'an minal Umar. Ketika dikuburkan Sayyidina Umar bersamanya Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu an, Siti Aisyah ataupun Sayyidatuna Aisyah hana nabukali bagi lagi biasa. Ini dapat kita pahami bahawa Sayyidina Umar memang masih hidup. Sayyidina Umar bisa melihat, menyebarkan sebelum ada Sayyidina Umar, Rasulullah juga bisa melihat. Abu Bakar bisa melihat, tetapi Siti Aisyah mengatakan itu suamiku dan itu Abu Bakar. Walaupun keadaan hidup itu adalah berbeda dengan keadaan yang kita pahami hidup untuk selama ini. Yang jelas harus kita yakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengetahui apa yang kita baca, apa
yang kita kirimkan? Apa yang kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dari karenanya nyo harus betul-betul ikutnya telusuri, harus betul-betul kita yakini nyo selalu pada Rasulullah adalah ibadah. Kita yakin bahwa yang selawutnya katanya orang-orang yang gelim, apalagi katanya adalah talibul ilm, bersama katanya ada orang-orang yang soleh, bersama katanya na kubu aulia nyo adalah moga-moga majelis katanya pada malam yang berbahagianya penuh dengan barakah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka katanya sama-sama katanya mulai yang awali Fatihah oleh boleh katanya bersama. إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وإلى أرواح جميع الأولياء خصوصا إلى روح سيدنا الحق الرباني والغوث الصمداني والشيخ العلي قدير الجلالي رضي الله عنهم والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح الوالدين ومشايخنا ومعلمينا خصوصا إلى حضرة شيخ السيد الطاهر علاء الدين الجيلاني القادري البغدادي رضي الله عنه وجميع المشايخ في الطريقة القادرية والنقشبندية والسهروردية والجستية والشذالية والعلوية والشطارية والقواتية وجميع قلوب المحتضرة رضي الله عنهم وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى روح صاحب المولد رضي الله عنه وجميع أصحاب الموالد رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن سلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب فرح والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا
رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي واغفر لي كل مذنب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب تغشانا بنوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب تغشانا بنوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب حفظنا وأمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واسكننا جنانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب حطنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وكف كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والبائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين دامم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله تعالى الملك أوجد نور النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللاذب، وعرض فخره على الأشياء وقال: هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم عليه السلام. قال آدم به أنيله أعلى المراتب. قيل هو نوح عليه السلام. قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى عليه السلام. قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب. وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى عليه السلام. قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة وقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار، ونشرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استخرت من لؤي بن غالب. يموت أبوه وأمه ويغفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يبعث من القيامة بين يدي القيامة، في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب. فجري الجبين ليلي الذوائب، ألفي الأنف ميمي الفم نوني الناجب، ميمي الفم نوني الحاجب. سمعه يسمع صرير القلم، بصره إلى السبع الطباق تاقب. قدماه قبلهما البعير فأزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب. آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخطبته الأحجار. وحن إليه الجذع حنين حزين النادم. يدعو تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب. قلبه لا يغفل ولا ينام، ولكن للخدمة على الدوام مراقب. إن أوذي يعفو ولا يعاقب، وإن خصم يصمت ولا يجاوب. أرفعه إلى أشرف المراتب، في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب. في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب. فإذا ارتقى على الكونين
وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النذير والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم ردوا من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف القلاب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ملاحت كواكب على أحمد خير مواكب النجائب صلاة الله ملاحت كواكب على أحمد خير مواكب النجائب حدا فهز السكر أعطف الركائب صلاة الله ملاحت كواكب على عمر خير من ركب النجائب ألم ترنا وقد مدت خطاها وسالت من مدابئها سحائب صلاة الله ملاحت كواكب على حمر خير من ركب النجائب وحبت إلى تلك الوعالم والملاعب صلاة الله ملاحت كواكب على المن خير من ركب النجائب فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب وهي طربا كما همد وإلا فإنك في طريق الحب الكاذب صلاة الله ملاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب أمام ذا الرقيق بدا وهذه قباب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب صلاة الله ملاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب وقد صح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب الله فقل لنفسي دونك وتمالي فما دون الحبيب اليوم حاجب صلاة الله ملاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب تملى بالحبيب بكل قصد فقد
قد حصل الهنا والضد غائب. الله نبي الله خير الخلق جامعا له أعلى المناصب والمراتب. الله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب. الله فلو أن سعينا كل حين على أحد لا فوق النجائب. الله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. ولو أنا عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجبا. المحرم كل وقت صلاة بعد نور الكواكب. الله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. تعم الآل والأصحاب طرا جميعهم وعترته الأطايب. الله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين. يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
وآله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام فيعام يصبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم عليه السلام عليه السلام عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام نبي في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلب الطاهرة إلى الأرحم الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير